गणपति दादा जम करी जाओ। विष्णवे ओम सले विष्णु नदिया पार्वतमार्षद्य ब्रह्मणो द्वितीये वरार्वे श्रेत वराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके कुम्भार खंडे जम्बुद्वीपे आर्यान भरतदेशे भारतदेशे षष्ठम दिने प्रातः काले गणपति देवतानां पूजनमकाशयकार वेदस्यन्दु शुभाग्नया अवक्रामन्द भूताने विषादा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तर अथर्ववेदाय नमः, अपांपदे वरुणा नमस्करोमि। बोलो वरुणाय नमः, 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 वरुणाय नमः। पंचामृतनी पाचमची पधरावજો। ओम पय पृथिव्यां पय ओगति गोपयो दिवेन्द्र जय पयोदाह पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यं पय स्नानं समर्पयामि। नदी स्नानं समर्पयामि, घृत स्नानं समर्पयामि, मधु स्नानं समर्पयामि, सर्करा स्नानं समर्पयामि। भाइयों 2 चमची पानी समर्पयामि। यज्ञो भवेत् परमं भवेत् प्रजापते स्वाहा। 4 चमचे उत्तरापोषणं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं विधियादया नैवशेना सुधा स्वाहा। मातर लोकमातर धृते पुष्टे तथा तुष्टे आत्मन कुलदेवता श्री लक्ष्मी धृते मेघा स्वाहा प्रगणा सरस्वती। पगे लागी जाओ नमस्कार खाली ચોખા હાથમાં ચાલી રાખજો। 10 દિશાના દેવતાઓને પગે લાગવાનું बताओ
गंधाक्षतपुष्पाणि चमची भरी राखो आवाहनमासन मध्यमध्यमने श्रद्धासुतां कुलधनां प्रभवश्यलाज्जा त्वां त्वां दाशपरिवा लयते विश्व भगवती चमची भरो भगवती नमः आवाहनमासन मध्यमध्यमने स्नानं शुद्धोदकवस्त्रमुपसरणं विद्याभलकमुले दक्षिणापदक्षिणान्ते आराधकमन्त्रपुष्पाञ्जले समर्पयामि करोमि उनको हाथ बराबर लाइट काटी देवल सूरा पूरा बापालो सा कमाओ अम्बे मां तुम्हारी हूँ तो प्रेम उतारू तारी
દાનો દખ ભંજણો સદાય બાળે વેશ સદા સુમરતા લખ લાભ દિયે ગૌરી નંદ ગણેશ શંખ નગારા વાગ્યા દ્વારિકા મંદિર માં સજી ધજી મેં આરતી આવો જદુપતિ નાવે આનંદ મંગલ કરો આરતી ભાગવતજીની સેવા વાલા આનંદ મંગલ કરો આરતી ભાગવતજીની સેવા પ્રદક્ષિણા કરતા યજમાનોને વિનંતી આ ધૂન પાછળ ઝીલતા જાઓ ગાતા જાઓ વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવ ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવ બોલે એના પિતૃ તરી જાય વાસુદેવ બોલે વાસુદેવ બોલે એના પિતૃ તરી જાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ
वंशी विभूषित करान नवनीर दावा पीताम्बरम अरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अधैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात चित्ते कंठावरो धनविदो स्मरणं कृतस्ते सतिमुखत मीठ नारायण नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदोम मोक्षदं चैवं ओंकाराय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं पंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलिए भागवत भगवान
श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम 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 जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम श्री वृंदावन धाम। राधे राधे श्याम श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम श्री वृंदावन धाम। राधे राधे श्याम श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। तो સવારનો બ્રહ્મ મુહૂર્ત, એક બાજુમાં ગંગાજી આયલા જાય છે, તમામ ઋષિમુનિ પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કર્યું છે. સુખદેવજી મહારાજ પોતાના આસન ઉપર બિરાજમાન થયા છે અને હસ્તિનાપુરનો રાજા પરીક્ષિત પોતાનું દર્ભનું આસન લઈને બેઠા છે. સહેજ સહેજ બાસો છો. પરીક્ષિત મહારાજે સુખદેવજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન કર્યા
हे भगवान, आप तो 4 वेद जाननारा छो, आप तो शास्त्र जाननारा छो। हे ब्रह्मदेव, હું તો એક પામર માનવ છું। મહારાજ, મારા મનના અંધકારને તમે દૂર કરો। આ ભવાટવીમાં હું ફસાયો છું, એમાંથી આપ મને ઉગારો। સુખદેવજી મહારાજ કહેવા લાગ્યા, રાજા, આજ તો કથામાં 6થો દિવસ થઈ ગયો અને એક ધ્યાનથી તું કથા સાંભળે છે। ધન્ય છે તને પરીક્ષિત। બાપ, જા, હું તને આજ થોડી છૂટ આપું છું। તું થોડું જલપાન કરી લે, થોડું ફલાહાર કરી લે। પણ પરીક્ષિત રાજાએ કીધું કે નહીં બ્રહ્મદેવ, આપ જે જે કથા કરો છો, ભગવાનના એવા એવા વર્ણન કરો છો કે કથામાં મને ભૂખ નથી લાગતી, મને તરસ લાગતી નથી મહારાજ। બસ આ પાપી આત્માનો તમે ઉદ્ધાર કરો। સુખદેવજી કહે છે કે હે પરીક્ષિત, અધમ ગણાતો આત્મા, પાપી ગણાતો આત્મા, એનો ઉદ્ધાર થતા ક્યાં વાર લાગે છે? સાંભળ પરીક્ષિત, ભક્તને માટે ભગવાને કેવા કેવા અવતાર કાર્ય કર્યા। 24 અવતાર ભગવાને ધારણ કર્યા। ક્યારેક હરી બનીને આવ્યા, ક્યારેક કાચબો બનીને આવ્યા, ક્યારેક તો ભગવાને મત્સ્ય અવતાર ધારણ કર્યો। પણ ભક્તને માટે જ। એમાંય ભગવાન કૃષ્ણ અવતાર લઈને આવ્યા। માં જશોદાને આંગણે, નંદ બાબાને આંગણે 11 વર્ષ અને 52 દિવસ ભગવાન રોકાયા। હે રાજા, ભગવાને વ્રજની અંદર વ્રજાંગનાઓની ઉપર કૃપા કરી, ગોવાળોની ઉપર કૃપા કરી, ભગવાને ગાયું ચરાવી અને અનેક લીલાઓ કરી। 11 વર્ષ અને 52 દિવસ માં નંદ બાબાને ઘેરે ભગવાન સમય વ્યતીત કર્યો। એકવાર શું બન્યું? સુખદેવજી કહેશે, સાંભળ રાજન, મથુરામાંથી પેલો કંસ ભગવાનને મારવા માટે અનેક પ્રયત્ન કરે છે, પણ ભગવાનનો વાળ વાંકો નથી થતો। બેકિંગ આપતો, કેટલા દૈત્યોને મોકલા, પણ ભગવાનનો વાળ વાંકો ન થયો। એકવાર અઘાસુર નામનો દૈત્ય આવ્યો, અજગરનું રૂપ લઈને આવ્યો છે, પણ ભગવાને ગોવાળિયા સહિત અજગરના મુખમાં પ્રવેશ કરી અને અઘાસુર જેવાનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો। એકવાર શું, ભગવાન ગાયું ચરાવતા હતા અને ભગવાન વેણુ નાદ કરતા હતા। પેલી ગોપીઓ બધી આવી છે અને ભગવાન રાસલીલા કરે છે। એવામાં કંસનો મોકલેલો એક દૈત્ય, નામ હતું દાવાનળ,
આખા જંગલમાં અગ્નિ સ્વરૂપે આવ્યો. ગોવાળો કહેવા લાગ્યા લાલા બચાવો, વ્રજાંગનાઓ કહેવા લાગી પ્રભુ બચાવો. ત્યારે ભગવાન આ આખો દાવાનળ પી ગયા છે. આમ ભક્તોને માટે ભગવાને કેવા કેવા લીલાઓ કરી. આટલા દૈત્યને મોકલવા છતાં ભગવાનનો વાળ વાંકો ન થયો. કંસ માથા પછાડે છે. કોઈ તો જાઓ મારા કાળને મારો, કોઈ તો જાઓ મારા ભાણેજને મારો. સભા ભરીને કંસ બેઠો છે. એમાં એક બુદ્ધિમાન મંત્રી કંસ, જે માણસ બળથી ન મરે ને એને કળથી મરાય. કોઈ મને યુક્તિ બતાવો. ચાણૂર નામનો આ મંત્રી કહ્યું કે કંસ, તારા રાજ્યમાં તમે ધનુર્યાગ નામનો યજ્ઞ કરો. આજુબાજુના તમામ પંથકના ગામને આમંત્રણ આપો અને એક આમંત્રણ ગોકુળ આપો. યજ્ઞમાં તારો ભાણેજ આવશે, લાલો આવશે, એટલે આપણે એને મોતને ઘાટ ઉતારશું. આ યુક્તિ કંસને ગમી. પૃખા નામના ઋષિને બોલાવ્યા, યજ્ઞનું મુહૂર્ત જોયું અને કંકોત્રી તૈયાર કરી. બરસાના, જતીપુરા, નંદગાંવ, પણ ગોકુળમાં કંકોત્રી કોણ લઈને જશે? ચાણૂર નામના મંત્રીએ કીધું કે કંસ, એવા વ્યક્તિને મોકલો કે ભગવાનને તેડી ન જ આવે. એવો ગોકુળમાં કોણ છે? મથુરામાં. કયું? અક્રૂર. વસુદેવજી મહારાજના કાકાના દીકરા ભાઈ થાય, એટલે કૃષ્ણને અક્રૂર કાકા થાય. અક્રૂર જો જાય તો આ તારું કામ થઈ શકે. રાજ્યની અંદર અક્રૂરને બોલાવ્યા. હે અક્રૂર, આ આમંત્રણ લઈને તમારે ગોકુળ જવાનું. અક્રૂરને ખબર હતી કે લાલાને મારવા માટેનું આયોજન છે, પણ મથુરાના કારભારી હતા. ભલે મહારાજ, આમંત્રણ લીધું અને સોનાનો રથ લઈને અક્રૂર જાય છે. અક્રૂર આલા હરીને તેડવા રે. અક્રૂર આયા હરીને તેડવા રે. અક્રૂર આલા હરીને તેડવા રે. અક્રૂર આયા હરીને
આજ ગોપીઓ ગોવાળો બધા ભેગા થઈ ગયા કે મહેમાન તો ઘણા આવ્યા, પણ આવો મહેમાન પહેલી વાર આવ્યો સોનાનો રથ લઈને. પધારો પધારો બાપજી. કહ્યું મારે નંદ બાબાને ઘેરે જવું છે, મથુરાથી આવું છું, નામ મારું અક્રૂર. બ્રજાંગનાએ કીધું હાલો બાપજી અમે બતાવીએ. નંદ બાબાના ઘરે અક્રૂરજી મહારાજ આવ્યા, પણ આગતા ને સ્વાગતા કરી. પધારો પધારો અક્રૂર. સુંદર આસન ઉપર અક્રૂરજીને બેસાડ્યા. નંદ બાબાએ જલપાન કરાયું અને સુમેળ ચર્ચા કરી કે શું કરે છે ઓલો કંસ. અક્રૂરજીએ કીધું કે નંદજી, આજ પણ એ પાપી પાપનો ઘડો ભરે છે. દેવકીને ને વસુદેવને આજ પણ દુખી કરે છે. હું તો આમંત્રણ લઈને આવ્યો છું. નંદ બાબાએ કીધું શેનું આમંત્રણ? કહ્યું કે કંસ ધનુર્યાગ નામનો યજ્ઞ કરે છે, તમારે આવવાનું છે. નંદ બાબાને લાલાને સર્વને આવવાનું છે. નંદ બાબાએ કીધું અક્રૂર, તમે તો જાણો છો કે મારા લાલાને મારવા માટે કેટલા પ્રયત્ન કર્યા, અને આપ તમે? અક્રૂરે કહ્યું નંદજી, હું તો ચિઠ્ઠીનો ચાકર છું, પણ તેડવા આવ્યો છું. એમાં જશોદાજી આવ્યા. હે અક્રૂર, જે રસ્તે આવ્યા ને એ જ રસ્તેથી જતા રહો. તમે તો અમારો માળો વીખવા આવ્યા લાગો છો. જતા રહો મહારાજ. અક્રૂરે કહ્યું માં જશોદા, હું તો આમંત્રણ લઈને આવ્યો છું, લાલાને તેડવા આવ્યો છું. જશોદાએ કીધું કે અક્રૂર, અમારે મથુરા આવવું નથી. જાઓ મહારાજ, તમારું નામ અક્રૂર, નામ સાંભળીને તમને આવકારો દીધો છે. અક્રૂર, જે વ્યક્તિ ક્રૂર ન હોય ને એને અક્રૂર કહેવાય. પણ તમે તો અહીંયા ક્રૂર બનીને આવ્યા છો. અરે લાલા વિના એક ઘડી અમને ન ગમે. એને જમાડીને જમવાનો મારે નિયમ છે. અરે લાલો ન હોય ને તો એક અનાજનો દાણો મારા મુખમાં ન જાય. જતા રહો મહારાજ. અક્રૂરે કીધું જશોદા, 11 વર્ષ અને આજ 52 દિવસ થઈ ગયા, અને આમે જેનો છે એનો આજ નહીં તો કાલ દેવો તો પડશે ને. જશોદા એ રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા. શું કહો છો? હા જશોદા, આ લાલો કઈ તમારો દીકરો નથી તો? અરે આ તો દેવકી અને વસુદેવજીનો દીકરો છે. જશોદાજી રડતા રડતા પડી ગયા. હે અક્રૂર, હવે બસ કરો. જશોદા, હું સાચી વાત કરું છું. યોગ માયા દ્વારા વસુદેવજી મહારાજ અહીંયા તમને પહોંચાડી ગયા છે. આ બધી યોગ માયા છે. જશોદાએ કીધું અક્રૂર, જતા રહો, આપ જતા રહો. એક જ વ્યક્તિ જાણે છે હો કે દેવકીનો દીકરો જ છે. કોણ? નંદ બાબા.
એકને ખબર હતી. કારણ કે ભગવાન જ્યારે ગોકુળ આવ્યા ને ત્યારે એકવાર નંદ બાબાને ભગવાને દર્શન દીધા હતા કે બાબા તમે જેની પૂજા કરો છો ને એ હું પોતે છું. નંદ બાબાએ કીધું કે ઓહો પ્રભુ તમે પણ બાબા મને એક વચન આપો કે હું અહીંયા દીકરો બની રહ્યો છું. માં કેવી હોય બાપ કેવો હોય ને એ જાણવા આવ્યો છું. હું મારી બાલ્યાવસ્થાનો આનંદ લેવા આવ્યો છું. જો તમે માને કહી દેશો કે હું નારાયણ છું તો પછી મા દીકરાનો ભેદ મટી જાય. નંદ બાબાએ પછી કોઈને કીધું નહીં. આજ નંદ બાબાને ખબર પડી બાબા અક્રૂર ઠીક છે, જેનો છે એનો આપી દઈએ. એમાં કૃષ્ણ આવ્યા. ભગવાનના આંખમાંથી બોર બોર જેવડા આંસુડા જાય છે. કેમ કે માં જશોદાનો ત્યાગ, નંદ બાબાનો ત્યાગ, ગોવાળોનો ત્યાગ, ગોપીઓનો ત્યાગ, ગાયોનો ત્યાગ. ભગવાનને આ છોડવું ગમતું નથી. આ મમતા પ્રેમના તાતણે જે ભગવાન બંધાણા છે ભગવાનને આ છોડવું ગમતું નથી. પણ કર્મન્ય વાધિકા રસ્તે મામ ફલે શું કદાચ. ભગવાન માં પાસે આવ્યા. માં મને જવા દો. મારું અને તમારું પ્રારબ્ધ અહીં પૂરું થઈ જાય છે. જશોદાજી લાલાને તેડી લીધા. કીધું પ્રભુ હું તમારા વિના નહીં રહી શકું. પણ ભગવાને કહ્યું માં હું ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે જ આવ્યો છું. અને 11 વર્ષ અને 52 દિવસ સુધીના મારા તારા લેણ દેણ હતા એ આજ અહીંયા પૂરા થઈ જાય છે. જશોદાજી બહુ રડે છે. જશોદાજીને નંદ બાબાએ કીધું જશોદા એને તમે તૈયાર કરી દો અને જેનો છે એને હોપી દો. જશોદાજી ભગવાનને સ્નાન કરાવ્યું, પીળા પીતાંબર વસ્ત્ર ધારણ કરાવ્યા અને છેલ્લી વાર માં જગદંબાએ એને માખણ ખવડાવ્યું. લાલા હવે તો માં દીકરો ભેગા થાય કે ન થાય, છેલ્લી વાર મારા હાથનું માખણ. અને ભગવાન ગોકુળ ગયા ને મથુરા પછી ક્યારેય ગોકુળ આવ્યા જ નથી. હો જશોદાજીને છોડ્યા પછી માતાજીને ક્યારેય મળવા ન આવ્યા. માં મને હસતા મોઢે વિદાય આપો. કહ્યું બેટા હું તો માં છું. દેવકીએ તો તને જન્મ આપ્યો છે પણ પાલનહારી તો હું છું. જન્મ દેનારી કરતા પાલનહારી માતાનું વર્ચસ્વ વધારે છે ભાગવતમાં. મેં તને મારા ખોળામાં રમાડ્યો, મેં તને પૈપાન કરાવ્યા, મેં તને બેટા 11 વર્ષ અને 52 દિવસ મેં તારી સેવા કરી. ભગવાને કીધું માં જિંદગીમાં બધું મને મળશે પણ તારા જેવી મને માં નહીં મળે. એમ કરીને ભગવાન જશોદાને ભેટી પડ્યા છે. ભગવાને કીધું માં શું જોઈ છે તારે, આજ માગી લે. પણ જશોદાએ કીધું કે હું તો માં છું, હું શું માગું પણ એક વચન દે.
તું અહીંથી મથુરા જા. પછી દેવકી તને પૂછે કે 11 વર્ષમાં કોઈ દી જશોદાએ તને માર્યો તો એમ ન કહેતો કે મને વેલણથી મારતી. અરે માં, તારા મારમાં પ્રેમ હતો. આમ જશોદાજીએ ભગવાનને તૈયાર કર્યા. અક્રૂરજી મહારાજ રથ તૈયાર કર્યો. કૃષ્ણને બેસાડ્યા. નંદ બાબા બેઠા. પેલા ગોવાળિયાએ કીધું અમારે આવવું છે. ગોવાળો બેઠા અને રથ અક્રૂરજી મહારાજ આગળ વધારે, પણ જશોદાજી આમ ઊભા રહી ગયા છે. હજી કહું છું લાલા, મને તારા વિના નહીં ફાવે. કહ્યું માં, મને જવા દો. એમ કરીને રથ આગળ વધ્યો. જશોદાજી પાછળ દોડે છે. બેટા ઉભો રહે. એમાં શું બન્યું? પેલી ગોપીઓ બધી આવી, વ્રજાંગનાઓ, અને રથની આડી ઊભી રહી ગઈ. કપટી દૂતારા, આમ અમને છોડીને ક્યાં ચાલતો થયો? અરે તારે અમને છોડીને જાવું તું તો દાવાનળથી શું કામ બચાવ્યા? શું કામ અમને દૈત્યોથી બચાવ્યા? અરે મરી જવા દેવાતા અમને. તારા વિરહમાં જુરી જુરીને મરવા કરતા અમને મરી જવા દેવાતા. ત્યારે ભગવાને કીધું, વ્રજાંગનાઓ, 11 વર્ષ અને 52 દિવસ મારા પૂરા થઈ ગયા છે. ત્યારે ગોપીઓ બધી ભગવાનને સમજાવે છે. જયતિ તેધિકા જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શાશ્વત ત્રયી. જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શાશ્વત જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શાશ્વત ત્રયી. જયતિ તેધિકમ હરિ બોલ. જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શાશ્વત તમે હતા તો ગોકુળ સ્વર્ગ જેવું હતું. તમે હતા તો બધું હતું. અને આજ તમે એમને છોડીને જાઓ છો. જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શાશ્વત ત્રયી. જયતિ તેધિકમ વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શાશ્વત સરદુદાસ સે સાધુ જાત સરસિરોદર શ્રી મૃષાદુષા સરસી જો શ્રી રામ શ્રી મુષાદૃષા. સુરતનાથ તે શુક્લદાસિકા વરદ નિઘ્ન તો નેહ કી વધ. અહીંયા ગોપી, અમે તારી 11 વર્ષ ને 52 દિવસ સેવા કરી, તે બદલામાં કોઈ દી પગાર દીધો? સુરતનાથ તે નિશુલ્ક દાસિકા વરદ વિઘ્ન તો નેહ કી વધ. તને ટાઈમે અમે વસ્ત્ર પહેરાવી, ટાઈમે તને દૂધ પીવડાવી, ટાઈમે તને સુવડાવી દઈએ, ટાઈમે તને ઉઠાડી દઈએ. કોઈ દી પગાર માંગ્યો? અને આજ આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરીએ છીએ, આખો દિવસ એમાં ને એમાં વયો જાય. કોઈ દી આપને એમ કીધું કે લાવ મારા આજથી 1000 રૂપિયા પગાર?
નિશુલ્ક દાસિકા. અરે માખણ ખાતા નહોતું આવડતું, અમે તને ખવડાવતા રે. ગોવાળોની ગાળો ખાતો તો અમે તને છોડાવતા રે. કાનજી તારી માં કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે. સુરતનાથ તે નિશુલ્ક દાસિકા. અરે અમે અમારા પતિની સેવા ન કરી અને તારી સેવા કરી. વરદ વિઘ્ન તો નહીં કિમ વધ. એ કૃષ્ણ તે તો વગર હથિયારે અમને મારી નાખ્યા. ગોપીઓની આંખમાં આંસુ, છૂટા વાળ, અને ગોપીઓ કૃષ્ણને કહે છે કે તે તો અમને વગર હથિયારે માર્યા. ને હિકિમ વધ, તે અમારો વધ કર્યો. કોઈ તલવારથી મારે, કોઈ હથિયારથી મારે, પણ તે અમને આંખોથી માર્યા. હે કૃષ્ણ, જ્યાં સુધી તારા દર્શન ન થાય ને ત્યાં સુધી અમારો દી ન ઉગે. તે તો અમને વગર હથિયારે માર્યા. અરે તારું મુખડું અમે ન જોઈએ, ખાવું ન ભાવે. હે કૃષ્ણ, તારી આ અણિયારી આંખોથી તે અમને માર્યા, તે અમારો વધ કર્યો. સુરતનાથ તે નહીં કિમ વધ. હે સુરતનાથ, તને અમે અમારો નાથ સમજાય. અંતમાં ગોપી ગીતમાં ઓછામાં ઓછી બેનો 2.5 કલાક જોઈએ, પણ અંતમાં ગોપી એમ કે છે કે તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિવિરીડિતમ કલ્પસાપ્યહમ. તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિવિરીડિતમ કલ્પપાપહમ. હે કૃષ્ણ, આજ પણ તારી કથા અને અમૃત જેવી લાગે છે. તવ કથા અમૃતમ. આજ પણ અમે કથામાં બેસીએ, તારા પ્રસંગ સાંભળીએ ને એટલે અમને અમૃત જેવી લાગે છે. અને બેનો, ખરેખર ભાગવત છે ને એ અમૃત જ છે.